असी सारे MLA साहिबान जिन्ने भी अज प्रेजेंट है असी आपस में मीटिंग की है और असी अपना प्रोटेस्ट स्पीकर साहब नाल एक चिट्ठी के रूप च हुणे लॉन्च करन लगे हैं। देखो एज विधानकार जिथे स्पीकर साहब की भी वड्डियां जिम्मेवारियां ने कि सवेरे सैशन है 11 बजे। तुसी हैरान होंगे कि 11 बजे सैशन ਲਈ साडे कोल हले तक कोई प्रोग्राम जारी होकर नहीं आया कि सवेरे विधान सभा च की इशू डिस्कस होना है कि नहीं होना। एज MLA जब तुसी लोकां दी नुमाइंदगी कर रहे हो, लोकां दे कोल भी अधिकार है कि लोकां नूं पता होवे कि साडे MLA विधान सभा च की कर रहे हैं की नहीं कर रहे। मगर हालात स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कांग्रेस पार्टी दी एडी हालात माड़े हो गए है कि इन्हां नूं आप नूं नहीं पता असीं करना की है। सवेरे दो उत्थे सलाह मशवरे चल रहे हैं, एक तो इन्हां नूं समझ नहीं आ रही कि करना की है। मगर जिहड़ी अंदरली गल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि जिहड़ा भी इन्हां ने कागज तैयार कीते है वो इन्होंने दिल्ली भेजे आ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तदे वो कागज नूं विधान सभा च पेश करनगे जे मोदी साहब ने उहदे च सहमति देती। कहण दा भाव कि फिर रौला वो फिक्सड मैच का चल रहा। और मैं धन्नवादी हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, इन्ने चिर तो वो रहे सी डिनायल मोड च, मगर अज उन्हां दे प्रैस नोट ने वो गल साफ करती कि हाँ असी मीटिंगां च शामिल होंदे रहे। पहला तो डिनाई करते रहे कि सानू पता ही नहीं सी, अज मन गए आ उस मीटिंग च कि हाँ सानू दसिया गया सीगा। भावें उन्होंने आप दे मतलब की शब्दावली वरत ली कि डिकटेट आया सी, डिकटाट आया सी। जिस दिन थानू पता लग गया, मैं फिर कह रहा थोड़े मंत्री जाते रहे उत्थे हाई पावर्ड कमेटी च, कान सिंह पन्नू गए, उन्होंने भी आके थोनू दसिया तुसी ये गल जनतक क्यों नहीं की, तुसी क्यों लुको रहे सी, तुसी किहदे नाल रल के खेड रहे सी कि तुसी दसिया ही नहीं सारी कहानी। और बार बार जिहड़ी MOS ने फ्लोर ऑफ द हाउस च गल कहती कि पंजाब नूं सारी गल दा पता सी, हाई पावर्ड कमेटी च जिचे तोमर साहब ये फैसला कर रहे सी, ये तां आप आउंदे सन, इन्हां दे नुमाइंदे आउंदे सन। और अज क्योंकि ये सारी गल पब्लिक डोमेन चो लुकोईयां नहीं जा सकदियां, भावें इन्हां ने दबाउण दी कोशिश कीती, अज वो सच्चाई नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह आप भी मन्ने। और मैं बार बार देखो चाहिदा तां नहीं कि असी किसी बचकानी गल ते रिएक्ट करिए, मगर बड़े हासो ही नहीं गल्लां कीतियां जा रहीआं ने मेरे कांग्रेस दे साथियां वल्लों। कहंदे जी बिल असी तां नहीं दस रहे कि ये जाके दिल्ली ना दस देवे, ते तुसीं बिल कित्थे भेजना, लाहौर कित्थे भेजना तुसीं आ बिल इत्थों पास करके। मतलब हैरानगी की गल है यार, तुसीं मतलब कोई गल थोड़ी जी तां जिम्मेवारी वाली करो। आफ्टर ऑल पंजाब दी विधान सभा 3 करोड़ पंजाबियां दा उहदे ते हक है। जो कुछ भी इत्थे पास होना है वो कोई टॉप सीक्रेट नहीं रहना, वो कोई नैशनल सिक्योरिटी दे डॉक्यूमेंट्स नहीं बन जाने। वो लोकां दे हित दे फैसले जे उत्थे होणगे ते लोग उहदे ते अपनी टिप्पणी देणगे। मगर लुकाउण दी उदों लोड़ पै जांदी है, टॉप सीक्रेट उदों रखना पै जांदा है जदों तुसी दिल्ली नाल रल के खेड रहे हो। जे यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव नथिंग टू हाइड। और मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि इस रिस्पॉन्सिबल लैजिसलेचर्स भी यह जी गल करन। मैनू उन्हां नू सवाल है अपने वीरां नू कि पास करोगे जदों उत्थे कागज रखोगे, पास करोगे फिर भेजना कित्थे है? काइंडली दसो, दिल्ली भेजोगे कि लाहौर भेजोगे? मैनू हैरानगी हुंदी किहो जिहियां गल्लां। और मैं फिर कह रहा बार बार, दे आर रिपीटिंग द मिसटेक्स। वो 2004 च जो नुकसान कांग्रेस पार्टी ने
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਊ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਊ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊ, ਸਾਡਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀਜ਼? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਬਿੱਲ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, 0 ਆਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਡੀਕਣੀ ਪਈ ਕਿ CLP ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ 9 ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਮਗਰ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤੀ CLP 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਕੇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਐਕਟ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਦ ਭੇਜਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ 2017 'ਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਧੋਖਾ 2019 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ 2020 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ 254 ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ 0 ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰੱਖਣ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਊ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਆ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ।
देखो फैक्ट ऑफ द मैटर इज मेरा पहली गल मैं की मंग रहा दैट पीपल ऑफ पंजाब हैव द राइट टू नो कि तुसी विधान सभा च की लिया रहे हो। देखो ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर, हर किसान यूनियन, हर किसान बच्चा बच्चा हर नूं पता तो होवे तुसी कर की रहे हो, लुको की रहे हो तुसी। कांग्रेस ने की लुकाउणा है? व्हाट डू दे हैव टू हाइड? जे कोई चीज भी पंजाब दे इंटरेस्ट च होगी, श्रोमणी अकाली दल सब तो पहला ਉਹਦਾ स्वागत करूगी। और अज भी जे कैप्टन अमरिंदर सिंह करना नहीं इन्होंने, रात ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣਾ ਹੌਟ ਮੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ 7 ਰੇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਸਿਟ ਡਾਊਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਦੀ ਫਾਰਮਲੀ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ। ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੇਰਖਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਚ ਹੋ ਜੂ ਜੀ? ਇਹ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨੌਨਸੈਂਸਿਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ? ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜੂ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮੂਮਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰੜਾ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੱਲ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਫਟ ਉਸਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਹੂਗੀ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਕਹੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਜੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਲੋਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪਾਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਖੜਕ ਪਿਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜੇ ਖੜਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ 2-4 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਅਲਦਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੰਨਣਗੇ 7 ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।